दोस्तों एक होर वीडियो लैके हाज़र हाँ। तो अज अपनी उसी सीरीज़ ते लड़ी दे इस तीसरे वीडियो दे विच मैं गल करन जा रहा हाँ। जिवें कि मैं पिछले अपने रिपोर्ट दे विच जिक्र किया सी प्रभजिंदर सिंह बराड़, प्रभजिंदर सिंह डिंपी चंदपाण, वो किरदार जिसने कि पंजाब दे विच चंडीगढ़ दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच काफ़ी ज़्यादा तरथली कई साल मचा के रखी, लेकिन वो पंजाब यूनीवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं सी ते चंडीगढ़ के कॉलेजों के नाल भी उसका कोई फॉर्मल या औपचारिक पद्धर ते कोई ऐसी एडमिशन उसकी नहीं सी। लेकिन प्रभजिंदर सिंह डिंपी का पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स दे विच जिहड़ा दखल सी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहा। अपने इलाके फरीदकोट जिथों का कि वसनीक सी, फरीदकोट की कोट कपूरा तहसील का पिंड चंदपाण। प्रभजिंदर सिंह डिंपी का पिछोकड़ थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिंदे हैं। एक जमींदारां दे परिवार दे विचों सी, खेतीबाड़ी इहदा मेन किता इसके परिवार का सी ते पिता उहदे सन वो काफ़ी ज़्यादा रसूखदार किरदार भी सन ते बहुत ज़्यादा चंगे उन्होंने संबंध भी अपने लोकल हल्के दे सन। एक बहुत ही चंगे इंसान उन्होंने मन्निया जाता सी। उन्होंने जिहड़ी मौत यानी कि प्रभजिंदर सिंह डिंपी के पिता की मौत एक बिजली का झटका लगन कारण हुई सी। पिंड का ट्रांसफार्मर खराब होया ते इस ट्रांसफार्मर के आस पास पिंड वाले इकट्ठे होए हुए सन। डिंपी के पिता ने उस ट्रांसफार्मर को ठीक करने की कोशिश की, पिछों मेन सप्लाई छड्ड दी गई। एक बिजली का बहुत वड्डे हाई वोल्ट का जिहड़ा झटका सी उस कारण डिंपी के पिता की मौत हो जाती है। इकलौता बेटा डिंपी सी, पिता की मौत तो बाद उसनूं कुछ ज़्यादा गाइड करने वाला भी नहीं सी। बहुत छोटी उम्र के पिता के देहांत तो बाद प्रभजिंदर सिंह डिंपी नूं कोई सहारा उस तरीके का वड्डा नहीं सी। हालांकि परिवार के कोल संसाधन बहुत सन, तकरीबन 70-80-100 के आस पास किले की जमीन जिहड़ी है अपने पिंड दे विच ते नाभा बाईपास के उत्ते इन्हां दे परिवार कोल सी। सो एक चंगा जमींदार परिवार सी, पैसे की कोई किल्लत या कमी नहीं सी। इसनूं सेंट जोसफ्स जिहड़ा कॉन्वेंट स्कूल सी बठिंडा का उस विच दाखला कराता गया सीगा। प्रभजिंदर सिंह डिंपी एक कॉन्वेंट स्कूल दे विच पढ़दा सी अपने स्कूल एजुकेशन के शुरुआती सालों के विच। इस तो बाद प्रभजिंदर सिंह डिंपी के मन दे विच चंडीगढ़ नूं लैके एक बहुत ही ज़्यादा तांग हमेशा रहिंदी सी। यही कारण सी भी बाद दे विच प्रभजिंदर सिंह डिंपी नूं चंडीगढ़ भी भेजा गया, क्योंकि डिंपी होना दी माता दी ये सोच सी कि प्रभजिंदर सिंह डिंपी नूं लड़ाई झगड़ियां तो दूर रखा जाए, जिस विच कि उसकी लगातार रुचि वध रही सी ते इस किस्म दीयां घटनावां दे विच वो स्थानक पद्धर ते फरीदकोट के पद्धर ते इन्वॉल्व होना शुरू हो चुका सी। स्कूल दे विच भी कुछ ऐसियां घटनावां बचपन दे विच होंदियां रहियां। सो उसनूं एक चंगी सिक्ख्या देण दे मनोरथ दे नाल उसके परिवार ने चंडीगढ़ दे विच शिवालिक पब्लिक स्कूल दे विच दाखला कराया। शिवालिक पब्लिक स्कूल उन्हां दिनां दे विच सैक्टर 9 दे विच एक कोठी दे प्रमाइसिस तो चलदा हुंदा सी। सो शिवालिक पब्लिक स्कूल दे विच कुछ साल सिक्ख्या स्कूल सिक्ख्या हासिल की, जिस तो बाद 9वीं ते 10वीं क्लास तक पहुँचद्या प्रभजिंदर सिंह डिंपी सतलुज पब्लिक स्कूल दे विच दाखला लै चुका सी। सो सतलुज पब्लिक स्कूल भी एक ट्राई सिटी का एक चंगा स्कूल मन्निया जाता सी। स्कूली सिक्ख्या हासिल करने तो बाद प्रभजिंदर सिंह डिंपी वापस फरीदकोट का रुख करता है। उत्थे राजिंद्रा कॉलेज दे विच एडमिशन लैण दीयां उसदियां कोशिशां हुंदियां ने। हालांकि इस दौर दे विच वो अपनी जिहड़ी उतली सिक्ख्या हुंदी है उसनूं सही तरीके नाल हासिल नहीं कर पाया, जिस कारण वापस भी वो चंडीगढ़ दे विच आया ते उस दौरान ही 82, 83, 84, 85 दे वो सालां दा जिक्र जिन्हां कि मैं पहला वीडियो दे विच कर चुका है। उस दौरान चंडीगढ़ की पंजाब यूनीवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स दे विच काफ़ी सरगर्म रहा। बेशक उसका कोई भी फॉर्मल जिहड़ा दाखला सी ना तो चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी यानी कि पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच सी ते ना ही आस पास के कॉलेजों दे विच सी। वो उन्हां लोकां दे नाल NSUI दे वो 2 लीडर जिस विच कि परमिंदर चीमा ते सतविंदर सिंह टिम्मी शामिल सन, उन्हां दे नाल उस ग्रुप दे विच शामिल हो जाता है। तो इत्थे भी चंडीगढ़ दे विच भी उसकी जिहड़ी मेन भूमिका सी उन्हां झगड़ियां लड़ाई झगड़े स्टूडेंट बॉडीज़ की आपस दे विच जिहड़ी तलखी चलती सी या तनाव चलता सी या टकराव चलता सी उस दे विच ही वारदातां कई बार हिंसक वारदातां दे विच जिवें कि जिन्हां दा जिक्र पहला हो चुका है। मक्खन मर्डर केस की आपां गल कर चुके हैं, उसकी हत्या किवें कीती गई, उसकी किहड़ी रूपरेखा जिहड़ी सी वो प्रभजिंदर सिंह डिंपी वालों तैयार की गई, उस दे विच उसकी ज़्यादा रुचि सी। संदीप भाऊ जिहड़ा हुंदा है वो शुरुआती फेस तो ही लड़ाई झगड़ियां दे विच इन्वॉल्व रहा हुंदा है ते किते ना किते उस दे विच संदीप भाऊ दे विच एक गुरु के रूप में प्रभजिंदर सिंह डिंपी नूं भी अपना वो कह सकते हैं भी गाइड मिल जाता है या उसनूं वो शख्स मिल जाता है जिसका मोढा फड़ के जिसकी उंगली फड़ के उसने भी हुण अंडरवर्ल्ड दे विच अपने पैर रखने हुंदे ने। सो प्रभजिंदर सिंह डिंपी ते संदीप भाऊ की जिहड़ी नेड़ता हुंदी है वही कारण हुंदा जिस कारण ये दोवें जिहड़े आगू हैगे ने वो बठिंडा तो फरीदकोट तो बाकायदा इन्हां दा आना जाना जिहड़ा हुंदा है पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच जारी रहिंदा ते इन्हां दी जिहड़ी प्रेजेंस हुंदी है पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस ते वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ियां का कारण भी बनती है। ਇਹ दौर ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ कि पिस्तौलां असला ईवन स्टैनगन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुलेआम लैके घूमन का एक रिवाज जिहा हुंदा सी।
बहुत से ऐसे मौके आए, बहुत से ऐसे झगड़े पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਨਗਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸੀ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਟਿੰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਚੱਤਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ.ਕੇ. ਚੱਤਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਧੜਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ.ਕੇ. ਚੱਤਰਥ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਤਰਥ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਸੀ ਪੂਸੂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਖੇਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੱਖਣ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਖੇਮੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਸਐਸ ਵਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਸੂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪਰਚੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਐਸਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਪੂਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਟਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਗਠੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਗਠੀਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਸੂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਾਫੀ ਠੁੱਡੇ ਮੁੱਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਸੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਖ ਆਪਣੀ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਚੱਤਰਥ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਜਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਊਡ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਊ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੱਖਣ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਂ ਕੈਨਵੇਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਿਆ। ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਟਲਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਮੋਤਵਰ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਦਬੰਗ ਤੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿੰਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟ 80s ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਲੇਟ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਮੱਖਣ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 88 89 ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ 6 ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 89 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 1991, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 89 91 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ 1992 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1991 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਸਨ ਜੂਨ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫਿਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋਰ तमाम ਅਕਾਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ, KPS ਗਿੱਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦਬਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਬੈਸਟ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਰੌਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ, ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ
यूपी का रुख कर चुका होंदा है, बिहार दे विच जा चुका होंदा है ते यूपी ते बिहार दे विच उस दे जिहड़े कॉन्टैक्ट्स डिंपी दे जिहड़े संपर्क होंदे ने हुण उत्तर प्रदेश ते बिहार दे बहुत ही दबंग लीडरां दे नाल, जो कि मुढ़ले तौर ते तां गैंगस्टर होंदे ने, लेकिन कई कई चोणां वो लड़ के बाद दे विच आउण वाले सालां दे विच उन्हां ने MLA भी बनना हुंदा है, MP भी बनना हुंदा है। उन्हां दे विच सब तो अहम लीडर हुंदा है मुख्तार अंसारी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट तो चोण लड़दा है। एक MLA हुंदा है, उस तो बाद वो इंडिपेंडेंट कई बार चोण लड़दा है, बाद दे विच मायावती उस तो किनारा कर लैंदी है। सो मुख्तार जिहड़ा अंसारी है वो डिंपी दा खैर ख्वाह हुंदा ते डिंपी नूं अंडरवर्ल्ड की दुनिया के जे आप सही मायने दे विच समझिए तो उस पद्धर ते ही वो लैके आंदा है, क्योंकि डिंपी का अपना भी जिहड़ा रुझान हुंदा है क्राइम या जराइम की दुनिया के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हुंदा है, उस विच शामिल होना चाहता हुंदा, लड़ाई झगड़ियां दे विच उसनूं एक रुचि हुंदी है, हथियारां दा उसदा जिहड़ा शौक हुंदा है वो मैं बाद दे विच थोड़ा होर इलैबोरेट करांगा भी किवें वो हथियारां दे शौक नूं उसने उस अंडरवर्ल्ड दे विच जाके भी पूरा किया। सो वो सारियां गल्लां बातां दे विच मुख्तार अंसारी का साथ उसनूं मिलता है। एक अतीक अहमद नाम का एक होर MLA हुंदा है, जो कि बाद दे विच 5 बार MLA बनने तो बाद एक MP भी बनता है। अतीक जिहड़ा अहमद है, अतीक अहमद का जिहड़ा एरिया हुंदा है वो इलाहाबाद ते उसके आस पास का एरिया हुंदा है, उस दे नाल भी डिंपी चंद की बहुत नेड़ता जिहड़ी है वो वधदी है। बिहार दे विच मुहम्मद शहाबुद्दीन दे नाल जिहड़े बहुत अच्छे जिहड़े संपर्क या बहुत अच्छे संबंध जिहड़े हैगे ने वो डिंपी दे बनदे ने। सो तीनों जिहड़े हैगे ने बाहुबली मन्ने गए ने यूपी ते बिहार दे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद अते मुहम्मद शहाबुद्दीन। इस तो इलावा एक सुरेंद्र यादव नाम दे जो कि बिहार के होम मिनिस्टर रहे, उन्हां दे नाल भी डिंपी चंद दे बहुत चंगे संबंध थे सन। ते ये सारे जिहड़े लीडर सन बाद दे विच 1996 दे विच जदों डिंपी चंद दा विआह हुंदा है उस विच ये सारे लीडरां वल्लों हाज़री लवाई जाती है। सो 92 तो लैके 2000 का एक ऐसा समा सी जदों कि डिंपी चंद अंडरवर्ल्ड की दुनिया दे विच आ चुका सी। 1995 ते 96 के आस पास पहलियां ऐसियां वड्डियां घटनावां वो फिरौती दीयां घटनावां रिकॉर्ड कीतियां जांदियां, जिन्हां दे विच मुकदमे दर्ज हुंदे ने ते प्रभजिंदर सिंह डिंपी वल्लों फिरौतियां वसूले जाण दा जिहड़ा गोरख धंधा, काला धंधा जिहड़ा हैगा वो शुरू किया जाता है। उस दे विच 1995 का एक केस है जिस विच कि बद्दी दे एक बहुत ही वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट सुभाष अग्रवाल उन्हां दा नाम दस्सिया जाता, जो कि पंचकूले रहिंदे हुंदे ने। उन्हां वल्लों उन्हां तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आस पास की 1 करोड़ 30 लाख के आस पास की फिरौती जिहड़ी है वो वसूली जाती है। कहा जाता है भी मुख्तार अंसारी दे नाल मिल के ये जिहड़ी फिरौती की जिहड़ी घटना है वो अंजाम दित्ती गई, तो फिरौती इन्हां नूं मिलदी है सुभाष अग्रवाल वल्लों, तो उस फिरौती का जिहड़ा पैसा हुंदा है उहदे विचों तकरीबन 60 तो 70 लाख रुपया जिहड़ा हिस्सा हुंदा है वो प्रभजिंदर सिंह डिंपी दे हिस्से आंदा है। सो डिंपी चंद उस 70 लाख दे नाल दो काम शुरू करता है, एक तो शराब का वपार ते शराब के ठेके उस वल्लों लै ले जाते हैगे ने। रामपुरा फूल के इलाके विच दर्शन कुमार बाजा खाना नाम का एक शख्स हुंदा है, जो कि एक बेसिकली वर्कर हुंदा है, करिंदा हुंदा है। शुरली नाम का तुसी शख्स का तुसी पहला जिक्र सुन चुके हो। उस इलाके दे विच फाजिलका दे इलाके दे विच शराब के वड्डे ठेकेदारां दे विचों इस किस्म के काम करने वालों दे विचों है, जो कि बाद दे विच टोंक कांड दे विच भी उसका नाम जिहड़ा सी काफ़ी उछलिया। उसदे करिंदे के तौर पर दर्शन कुमार बाजा खाना दे नाल एक पार्टनरशिप जिहड़ा है वो प्रभजिंदर सिंह डिंपी वल्लों की जाती है। शराब के बिजनेस दे विच कई लाख रुपया लाता जाता है। इस दे नाल ही एक संगरूर दे विच एक सॉल्वेंट का जिहड़ा प्लांट है, एक छोटी जी फैक्ट्री है, उसनूं प्रभजिंदर सिंह डिंपी उस फिरौती के पैसे नाल खोलता है। सो ये दो जिहड़ियां इन्वेस्टमेंटां है प्रभजिंदर सिंह डिंपी वल्लों कीतियां जांदियां ने, लेकिन इस दौरान उसका जिहड़ा पूरा कामकाज हुंदा है या जिहड़ा आण जाण या विचरण का जिहड़ा सिलसिला हुंदा है वो पंजाब तो बाहर रहिंदा है। उसकी नेड़ता जिहड़ी है पंजाब के पॉलिटिशियंस दे नाल उस पद्धर की नहीं हुंदी जिन्नी कि उसकी गुआंढी सूबे हरियाणा के चौटाला परिवार के कुछ ऐसे मैंबरों के नाल हुंदी है। उस तो इलावा बिहार ते उत्तर प्रदेश दे विच बाहुबलियां दे नाल जिहड़े उसके संपर्क ते राबता हुंदा है, मजबूत संबंध हुंदे ने, वो उसनूं ज़्यादातर उस इलाके दे विच ही रखते हैगे ने। इस तो बाद कई होर ऐसी फिरौती दी घटनावां जो कि एक मेन मोडस ऑपरेंडी बन चुका हुंदा है। फिरौती दी घटनावां लोकां नूं किडनैप करना ते उन्हां तो एक मोटी खासी रकम वसूल करना एक बहुत सौखा तरीका हुंदा है। इस दे नाल ही जिहड़े फायरआर्म्स हुंदे ने, हथियारां दा जिहड़ा वपार है, चंगे चंगे हथियार जिहड़े है पाकिस्तान या होर इलाकों तो इंपोर्ट करवा के बाद दे विच उन्हां नूं यूपी बिहार दे विच महंगे दाम उत्ते बेचना, ये भी एक ऐसा सिस्टम हुंदा है, एक ऐसा बिजनेस हुंदा है जिस दे विच प्रभजिंदर सिंह डिंपी का नाम आंदा है। सो प्रभजिंदर सिंह डिंपी की जिहड़ी जिंदगी है लेट 90s दे विच पूरी तरीके नाल अंडरवर्ल्ड या वो जिहड़े उहदे अंडरवर्ल्ड दे वड्डे आका हुंदे ने, मुख्तार अंसारी हुंदा है, अतीक अहमद हुंदा है, इस दे नाल ही मुहम्मद शहाबुद्दीन हुंदे ने, उन्हां दे नाल बीतदे ने। उस दौरान वाराणसी दे विच एक होर फिरौती की घटना हुंदी है, किडनैपिंग हुंदी है, जिस दे विच कि प्रभजिंदर सिंह डिंपी का नाम आंदा है। बंगलौर दे विच एक होर बिजनेसमैन हुंदा है जिसनूं कि निर्मल जयपुरिया नाम नालों जाना जाता हुंदा है। सो निर्मल जयपुरिया एक
ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਉਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ BSP ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ MLA ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਟਰਨ UP ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਰਟਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਲਵਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ UP ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜੈਪੁਰੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ 90s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਂਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੌਕੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਂਟਿਡ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਂਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਡਿੰਪੀ ਨੇ
ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੰਗਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੇ ਮਰਡਰਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੁੰਗਟਾ ਦੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, 6-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਪਕੜ ਜਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਖਨਊ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲਖਨਊ ਦੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਏਡ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ PO ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ। 6 ਟੋਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਗਨਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਗਨਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7-7 8-8 ਲੱਖ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਵਿਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2004 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਕਮ ਸੀ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2005-6 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਕੜਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1979, 90, 91 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 92 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਵਾਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2007 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 2007 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੌਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, 8 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀਗਾ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਬੇਨਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀਆਂ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।